जय जगन्नाथ ओडिशा शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି फेब्रुआरी मास 12 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिनर राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व आपण जदि चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सह आपण केउ जिल्लारू वीडियो देखुचंती कमेंट करी जणांतु, जहा फल रे सब दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर पीएम किसान को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एमानक खाता को आसीबनी टंका, बाद पड़िले 30 लाख ऊर्ध्व चाषी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार 2019 फेब्रुआरी रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजना आरंभ करथिले। एही योजनार लक्ष्य हेउची कृषक मानक आर्थिक सहायता जोगाई सेमानक खर्च कमाइबा और आय वृद्धि करबा। गत वर्ष नवेम्बर 19 तारिख में पीएम किसान 21तम किस्ती जारी होइथिला। एबे कोटी कोटी कृषक यार 22तम किस्ती को अपेक्षा करिसंती, जहां आसंता मार्च मासरे जारी हेबार संभावना रहिछि। किंतु यार भितरे आसीछि एक बड़ चिंताजनक विषय। देश में मोट 30,18,361 जन चाषी खाता को 22तम किस्ती आसिबो नाही। केंद्र सरकार चाषी मानकु प्रति वर्ष 6,000 आर्थिक सहायता देइथांती। 4 मासरे 2,000 करी वर्ष को 3टी किस्ती रे मोट 6,000 टंका सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे आधार सीडेड बैंक खाता को ट्रांसफर करा जाए। तेबे जदि बैंक खाता आधार सह लिंक न थाए तेबे किस्ती टंका ट्रांसफर होई परिबो नाही। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय तथ्य अनुसार 21टी किस्ती माध्यम रे मोट 4.9 लाख कोटी रु अधिक राशि चाषी खाता को ट्रांसफर होईछि। 6 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत 30,18,361 जन चाषी बैंक खाता सह आधार सह लिंक होई नहीं। तेणु सेमाने पीएम किसान 22तम किस्ती पाइबार वंचित हेबे। परवर्ती खबर सरकारक बड़ निष्पत्ति। यही भूल करथिले कटिजिव आपणकर राशन कार्ड। राशन कार्ड धारी माने जल्दी देखंतु, जदि आपणकर राशन कार्ड अच्छी तेबे 70 लाख कार्ड हेबो बातिल। जानतु आपणक कार्ड कटिबो कि नहीं। राशन कार्ड धारी पई आसिला एक बड़ खबर। 70 लाख कार्ड रद्द हेबार रहिछि संभावना। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे मोदी सरकार 70 लाख कार्ड धारी को संदिग्ध तालिका रे रखिचंती। एहाकू डाटारू तृणमूल स्तर रे जांच पाई राज्य गुडी को पठाई दिया जाइछि। आउ एही खबर जना पड़िबा परे सबआडे एहाकू नहीं चर्चा बढ़िछि। जांच परे संदिग्ध तालिका रे अंतर्भुक्त होइथिबा नाम गुड़िक राशन कार्ड पाइबा पाई योग्य कि नुहे ताहा जना पड़िबो। 2013 मसीहारू 2021 मसीहा मध्य रे 4.74 कोटी राशन कार्ड बातिल करा जाइथिबार खाद्य सचिव कहिसंती। सेही भली एथर 70 लाख राशन कार्ड धारी को संदिग्ध तालिका रे रखा जाइछि। एही तथ्य विषय रे सटीक सूचना संग्रह निमंते काम मध्य करा जाइछि। तथ्य संग्रह हेबा मात्रे एही राशन कार्ड हड़प करिथिबा व्यक्तिंकर कार्ड बातिल होई जिवो। 70 लाख रु 50 किंबा 60% नकली कार्डधारी साब्यस्त हेले तांको परिवर्ते सुयोग्य उपभोक्ता को लाभ प्राप्त हेबो। तेबे सेमानक विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान मध्य निया जिवो। यह लगातार चलुथिबा एक प्रक्रिया अटे। खाद्य सचिव कहिसंती जे 9 वर्ष रे बातिल होइतिबा 4.74 कोटी राशन कार्ड जगु प्राय 19 कोटी लोक उपकृत होइछंती। परवर्ती खबर 18 रु युक्त 2 एवं 19 रु आरंभ हेबा मैट्रिक एग्जाम। कॉपी कले 5 वर्ष जेल। मैट्रिक और युक्त 2 परीक्षा रे कॉपी कले 5 वर्ष जेल सहित 10 लाख टंका जोरिमाना। आसंता फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 एवं फेब्रुआरी 19 रु मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबो। एही परीक्षा को स्वच्छ और कॉपी मुक्त करबा पई राज्य सरकार और शिक्षा परिषद पक्षरु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। कॉपी रोकिबा पई प्रथम थर परीक्षा केंद्र गुड़िकरे एआई कैमेरा व्यवहार करा जिवो। प्रश्नपत्र रे क्यूआर कोड रहिबो, जहां माध्यम रे प्रश्नपत्रर सत्यता जांच करा जिवो। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्पष्ट करिछि जे परीक्षा समय रे कॉपी करुथिबा किंबा कॉपी देबारे साहाय्य कले 5 वर्ष जेल दंड एवं 10 लाख टंका पर्यंत जरिमाना होई पारे। चलित वर्ष ओडिशा रे प्राय 9 लाख ऊर्ध्व छात्र छात्री मैट्रिक एवं युक्त 2 परीक्षा देवाको जाउछंती। समग्र परीक्षा केंद्र को एआई कैमेरा माध्यम रे नजर रखाजिबो बोली शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना आसीछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। 2027 मार्च सुधा सबु गाँ को पाइप पानी जोगाण। 2027 मार्च सुधा सबु गाँव में पहुँचब पाइप जल।
କୌଣସି ବି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଯେପରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 46,531ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 21,721ଟି ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସୌରଶକ୍ତି, ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ଏଣିକି ଠିଆ ହେବା ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ସିନେମା ଘରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ଛନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବାଜିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ମିନିଟ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡର 6 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଗାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। 10 ପୃଷ୍ଠାର ଆଦେଶରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଏକାକାଳୀନ ଗାନ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବଜାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ EWS ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ନାମଲେଖା। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ବା EWS ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଲଟେରୀ ସହ ସ୍କୁଲ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ସରିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DO ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ BOଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। 2009 ସେକ୍ସନ 12.1C ଅନୁଯାୟୀ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ RT ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ଏଥିରେ EWS ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। BOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 16ରେ ଲଟେରୀ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ନାମଲେଖା ଏପ୍ରିଲ 4ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 10,000 ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 144ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 4,111.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସହିତ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 9,924 ବା ପ୍ରାୟ 10,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି। ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେକାନିକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜାହାଜ ମରାମତି, ଏହିଭଳି କେତେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲରୁ ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମ 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ନଗଦ କାରବାରରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବନି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମାରାଶି ତଥା ଉଠାଣ ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହାଠାରୁ କମ୍ କାରବାରରେ ପ୍ୟାନ୍ ଜରୁରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲରେ ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ଲାଗୁ ହେବା ଉପରେ ଏ ନିୟମ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ନୂଆ ଆଇନରେ ଚିଠା ନୀତିରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦିନକରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ଜମା କଲେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମରେ ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସୀମା 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବିଲ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ୟାନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାବିକା କିମ୍ବା ଉପହାର ମାମଲାରେ ଏହି ସୀମାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସିଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଟର। ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଳି। ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରି ସୁବିଧା ନେଉଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିଟରରେ ବି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମିଟରରେ ଉଭୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଚାର୍ଜ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାଳିପାରିବେ ଅବା ପରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାଳିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ଘରେ ଏହି ମିଟର ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଟାଟା ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମିଟରରେ ଥିବା ଚିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣର ଏବଂ କେତେ ମୂଲ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଉଭୟ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିପେଡ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେଡ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା। ବନ୍ଦକୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ସମର୍ଥନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଫେବୃଆରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଯଥା ସିସିଆଇ, ସିସିଆଇଏମ୍, ସିସିଆଇଏମ୍ଏଲ୍, ଲିବେରେସନ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯଥା ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସି, ଏଆଇଟିୟୁସି, ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍, ସିଆଇଟିୟୁ, ଏଆଇୟୁଟିୟୁସି, ଏଆଇସିସିଟିୟୁ, ଟିୟୁସିସି, ଏଲ୍ପିଏଫ୍, ୟୁଟିୟୁସି ସେବା ସମେତ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚରମ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିବା ହେତୁ ଏନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଓ ହରତାଳ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର 2.0 ଏହା କିପରି କାମ କରେ, କ'ଣ ଲାଭ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଥିରେ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆପଣ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ନିଜ ନମ୍ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ସେହି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଚୁଟକିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଧାର ଆପ୍। ଆଧାର 2.0 ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟର ନୂଆ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧିକରଣ ୟୁଡିଆଇ ଏକ ନୂଆ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍, ଫିକ୍ସିଂ କଲ୍ ଏବଂ ଓଟିପି ଠକେଇ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସୂଚନା ଉପରେ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ ପୁରୁଣା ଆଧାର ଆପ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସହଜ ନେଭିଗେସନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏସ୍ବିଆଇ ୟୁଜର୍ସ
ଏହି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହଜରେ ଲୋନ୍। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଏସ୍ବିଆଇ ଆଣିଲା ଏହି ଯୋଜନା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ଏସ୍ବିଆଇ ଇଜି ରାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏସ୍ବିଆଇ ୟୋନୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ୱାନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ 4 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନିମନ୍ତେ 3 ଲକ୍ଷର ଲୋନ୍ରେ 10.5% ସୁଧ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମିନିମମ୍ ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 20,000 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।